So students, in this class we are going to learn about nomenclature of haloalkanes and haloarenes. You already know that there are two types of nomenclature. One is common name or trivial naming. The other one is IUPAC or normal chemical naming. That is, IUPAC sets the rule for regular type of naming, that is standard namings. You have already come across those rules, that is least sum rule or longest chain rule. Like that, you are already familiar with 5 or 6 rules associated with IUPAC naming. Whereas coming to common names, you all know that common names are derived from either from their sources or from their place of origin or from usage or from their property. These common names are also called as trivial names. Trivial names. So in order to know the nomenclature, we require to know common name as well as IUPAC naming. The most important is IUPAC naming, whereas common name also plays major role in identifying the compounds. Coming to haloalkanes and haloarenes, we will name haloalkanes as alkyl halides while giving them common name. Whereas we name them as haloalkanes in IUPAC system. In haloalkanes, while naming haloalkanes, you must consider them as alkyl halides in common name and haloalkanes in IUPAC naming. Coming to haloarenes. In haloarenes, you are going to name them as haloarenes in common name, and also they are named as haloarenes itself in IUPAC naming also. That means haloarenes name does not change in common name as well as IUPAC naming. Both remain same, that is haloarenes. They are named as haloarenes. The only difference is here you mention the position by ortho, meta or para when they are di or tri or polysubstituted haloarenes. Coming to IUPAC naming, you will mention with numbers. You will use numbering to mention the position of di, tri or polyhalo compounds. So again, coming to, there are di-substituted haloalkanes. While naming these compounds, di-substituted haloalkanes. Here, if the halogen atom is same, that is same halogen atom. If the halogen atom is same, then if the halogen atoms are geminal, if the halogen compounds are geminal dihalides, these are named as alkylidene dihalides. Alkylidene dihalides or alkylidene halides, whereas vicinal dihalides are named as alkylene halides. We have already come across this classification of geminal and vicinal dihalides. Geminal dihalides means halogen atoms are attached to same carbon, whereas vicinal dihalides means halogen atoms are attached to adjacent carbon atoms. Geminal dihalides are named as alkylidene halides and vicinal dihalides are named as alkylene halides in common name system. Whereas in IUPAC naming, you use as usual, we use numberings. In IUPAC system, we will use numbering for these two, whereas in common name, they are called as alkylidene halides and alkylene halides. So this is all about the naming structure or naming method of haloalkanes and haloarenes. We will discuss about different compounds of haloalkanes and haloarenes and their naming. So here we are in alkyl halides or haloalkanes, the common name is alkyl halides. We represent it as alkyl halides. Whereas coming to IUPAC naming, we will name them as haloalkanes with their position in number form. Coming to first compound, we can observe here bromine is the halogen here and ethane is the alkyl group here. So the common name will be, this is ethane group and alkyl group. First we have to write alkyl, that is ethyl,
and next we have to write it as halide. That is bromine is the halogen here, and we are going to write it as bromide. Ethyl bromide. Ethyl bromide is the common name. Whereas coming to IUPAC naming, we need to give the position. Position na ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ numbering ಮಾಡಬೇಕು. So first is this one. This is halogen, that is functional group. ಇದು functional group ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the carbon attached to functional group will get the preference. That is first position ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. This is the first carbon, this is the second carbon. So by going according to IUPAC rules, we will get it as 1 bromo ethane. There are 2 carbon atoms, hence it is ethane. So IUPAC naming shows that we need to represent them as haloalkanes. Haloalkanes ಅಂತ represent ಮಾಡಬೇಕು. The halogen is bromine there, so ಇಲ್ಲಿ bromo ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next to alkane represent ಮಾಡಬೇಕು. The alkane is ethane there, so ಅದನ್ನ bromo ethane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But bromine ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ represent ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we will write it as 1. That is first position ಇದೆ ಅಂತ. So the IUPAC naming is 1 bromo ethane. First numbering represents the position, and then bromo represents the halogen present here, and the ethane represents the hydrocarbon group. So these are the 3 parts of IUPAC naming: position, halogen, and hydrocarbon group. These are the 3 parts of IUPAC naming, whereas ethyl bromide is its common name. Coming to second carbon atom, the common name here is called as isopropyl chloride. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನಾವು ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ halogen atom or if there is any functional group or methyl group at the last but 1 carbon. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೈಟ್ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ರೂಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, either from here or from here, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1 2 3 it gets the least number. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು 1 2 3, it will get 2 itself. ಆದ್ದರಿಂದ this is the least possible numbering rule. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, that is 2 chloro alkane is propane, 2 chloro propane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ IUPAC naming. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಯಾಕೆ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಐಸೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ 1 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್. ಈ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಅಂತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. 1 2 3 4 ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ 1 2 3. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು, ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಐಸೋ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಐಸೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಐಸೋ ಅಂತ ಮೊದಲು ಬರೀತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋ ಅಂತ ಮೊದಲು ಬರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 2 3 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೈಲ್. ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 chloro, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3 ನಾಟ್ CH2. ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 chloro 2 methyl, ಟೋಟಲ್ 1 2 3. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್. ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 chloro
2-methyl propane ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. whereas ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಶೋಸ್ ಇಟ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಐಸೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಏನಿರಬೇಕು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಐಸೋ ಅಂತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಇದ್ದಾಗ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 and 4 and above ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಐಸೋ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್, ಅವಾಗ ಐಸೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್, ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿಯೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 2 ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಬರೀ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ವೆರಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ and this carbon is attached to 1, 2 and 3 different carbons. Hence it is called as 3DB or tertiary carbon. ಇವನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we use some prefixes ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ we use n, that is normal, as prefix. ಅಂದರೆ n ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೇಮ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ನೇಮ್ ಬರೀತೀವಿ, that is n propyl. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ n ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ, ದರ್ ಆರ್ 1, 2, 3, 4 ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಯೂಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್. Chlorine is the halogen, hence it is chloride. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಟರ್ಷಿಯರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ TERT, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ 4 letters ಆಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, TERT, ಟರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, 1, 2, 3, 4 ಬ್ಯೂಟೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸ್ chlorine, hence it is tertiary butyl chloride ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You can see here we have followed the same procedure. Alkyl halide ಅನ್ನೋದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is propyl chloride, butyl chloride ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. But only change is we have indicated the carbon with other carbon, that is here only 1 carbon, hence it is primary. Here there are 2 carbons, hence it is secondary. Coming to here it is 3 carbons, hence it is tertiary. ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we can represent it as secondary butyl chloride, tertiary butyl chloride in common naming. IUPAC naming ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we usually use the normal numbering rule. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The halogen atom is the functional group here. Functional group ಇಂದ this is first carbon, this is second carbon and this is third carbon. So here the naming is easier. ಏನು 1 chloro 1, 2, 3 carbon is propane, 1 chloro propane. Coming to here again numbering rule, this is the first carbon, second carbon, third carbon and fourth carbon. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2 chloro alkane is butane here, so 2 chloro butane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is the IUPAC naming of this compound. Whereas coming to here ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1, 2, 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ 1, 2, 3 ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ
1 2 3 ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಇದಾದರೆ there is another one more substituent, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ one more substituent ಇದೆ, that is this group. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is ಮಿಥೈಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನು ಇದೆ, ಮಿಥೈಲು ಇದೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಮತ್ತು ಮಿಥೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲೋರೋ ಫಸ್ಟ್, 2 ಕ್ಲೋರೋ, ದೆನ್ 2 methyl. What is the alkane here? That is propane. 2 methyl propane. ಇಲ್ಲಿ again I am remembering you, this is longest chain rule. ಇಲ್ಲಿ longest chain 3 carbon atoms ಇದೆ, there are 2 substituents. ಆ 2 substituents ಅಲ್ಲಿ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you need to prefer alphabetical order. Alphabetical order ಹೋದ್ರೆ first you have to write chloro because C comes before M. ಸಿ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 2 ಕ್ಲೋರೋ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆವೆಂತ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ 1 bromine atom here. So we can write common name as N ಪೆಂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಪೆಂಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ಎನ್ ಪೆಂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪೆಂಟೇನ್ ಇದು ಕೂಡ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದ್ರೇನಾಗಿದೆ, ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. Direct molecular formula of this compound here will get C5H11Br. This is the molecular formula of this compound. Again here also we will get C5H11Br. Same molecular formula but different structures. They are called as isomers. ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this common naming ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಇದನ್ನು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು, ಇದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಯೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಯೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್. ಈ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ if there are 2 methyl groups, you can see here this is the last but 1 carbon. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ನಮ್ಮದು. ಇದಕ್ಕೆ there are 1 and 2 methyl groups ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಯೋ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 5, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೆಂಟೈಲ್, ನಿಯೋ ಪೆಂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂಡ್ ನಿಯೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಿಂಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ 3 ಆಸ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು, ಸರಿನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ 3 CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ 3 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದು ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಿಯೋ ಗ್ರೂಪ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದನ್ನು ನಿಯೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಗ್ರೂಪ್. So coming to IUPAC naming, IUPAC naming ಈ ಬರೋದಾದ್ರೆ we need to number them. First is this one is the first carbon because of having functional group. Next 2, 3, 4 and 5. So IUPAC naming will become 1 bromo, that is pentane. There are 5 carbons, hence it is pentane. Coming to here, obviously it is 1 bromoನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಬ್ರೋಮೋ 2,2 ಡೈಮೀಥೈಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 2, 3, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ is 3, that is propane. ಇಲ್ಲಿ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಬ್ರೋಮೋ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್, 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ 1 ಬ್ರೋಮೋ 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ನೇಮಿಂಗ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ nomenclature of halo alkane and we are entering nomenclature of halo orange here. You know that common name and IUPAC name are both same for halo orange. Then only thing changes is the position, and we'll deal with that later. Coming to first carbon, first halo orange. Here the halogen atom is bromine, and it is also attached to aromatic ring. If it is directly attached to aromatic ring, then only they are called as halo orange. If it is attached to the side chain, like this, if it is attached to side chain, they are called as aliphatic alkyl halides with ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆರೆಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ AgNO3 ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. AgNO3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬೌಂಡ್. ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, CH2 ಮತ್ತು Cl ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್. ಇದು ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. AgNO3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ AgCl ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ವೆರಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಚೆನೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇದು ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಮೋ ಅರಿನ್. ಅರಿನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಂಜಿನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರೋಮೋ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ರಿಂಗ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋಲ್ಲ. 1 ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಬ್ರೋಮೋ ಬೆಂಜಿನ್ ಆ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರೋಮೋ ಬೆಂಜಿನ್, ಆ ರೀತಿನೇ ಬರಿಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಯೋಡೋಬೆಂಜಿನ್. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಯೋಡೋಬೆಂಜಿನ್.
And IUPAC naming is also iodobenzene. You can add one here. You can add or not add here because ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Whereas coming to this example, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ there are disubstituted. This ring is disubstituted by chloro groups. So there are 2 chloro groups. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you need to mention positions. Positions ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರಲಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಥೋ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಥೋ. ಇದನ್ನ ಆರ್ಥೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೊಸಿಷನ್ನ. ಅಗೈನ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮೆಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಪ್ಯಾರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋ and adjacent to adjacent is meta and parallel is called as para. ಇದಕ್ಕೆ parallel ಆಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ is this one, that is called as para. So this is the normal naming in common system, ortho, para and meta. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 and 6. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ 2 ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್. ಹಾಗಾಗಿ 1 2 3 4 5 6 ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಎಸ್ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್. ಈಗ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೆಟಾ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದು ಮೆಟಾ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಮೆಟಾ ಬರೆಯೋದು, ಮೆಟಾ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. whereas IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 3. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1, 3 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ IUPAC ನೇಮ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ. ಅವರ IUPAC ನೇಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟ್ 3, 1, 3 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂತೀರಿ ಅಂದ್ರು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಥೋ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಅಗೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು IUPAC ನೇಮಿಂಗ್. IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ನಂಬರಿಂಗ್ 1 2 3 4 5 and 6. So ಇಲ್ಲಿ the chlorine group, extra chlorine group is at second position and first chlorine is at first position. So 1, 2 dichloro benzene. This is the IUPAC name. Coming to here, fifth one. Here the position is, this one is our reference atom, reference carbon. This is the ortho, this is meta and this is para. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ನ. whereas coming to IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಬಂದರೆ this is our first position, first carbon, this is our second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon and sixth carbon. Chlorine group is at first carbon and fourth carbon. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ಬೋದು, 1, 4 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರೋದು 2 ಕ್ಲೋರೋ, ಹಾಗಾಗಿ 1, 4 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್,
ಇದು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು? ಈಗಲೂ ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೇಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಟೈನ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಥೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೆಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟಾ ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೆಟಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ನ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೆಂಜಿನ್, ಈ ಬೆಂಜಿನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲಿಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೆಂಜಿನ್, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ. ಈ ಬೆಂಜಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬೆಂಜಿನ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ SYM ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗ್ರೂಪು? 3 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮಿಂಗ್. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 and 6. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡು 1 2 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 1 3 ಮತ್ತು 5 ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೋಮೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 3 5 ಎಷ್ಟು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು? ಟ್ರೈ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರೈ ಬ್ರೋಮೋ ಬೆಂಜಿನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಿಂಗ್. ಅಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ನೇಮು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಂಜೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಂಜೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂಜೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬೆಂಜೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೆಂಜೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಬೆಂಜೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ you can see here this chlorine is not attached to aromatic ring. Directly attached agilla aromatic ring ge. It is mediated by one methyl group. This chlorine attached to aromatic ring by one carbon, that is mediating carbon. ಆದ್ರಿಂದ it becomes aliphatic. Aliphatic ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ sp3 hybridized. ಇದೇನಾಗಿದೆ sp3 hybridized carbon. Whereas coming to here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this carbon is sp2 hybridized. So sp2 hybridized carbon is not as same that of sp3 hybridized carbon. ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. sp3 hybridized ನ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ sp2 ನ ನಾವೇಂತೀವಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಬೋತ್ ಡಿಫರ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್. ಇದು ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇರೋ ಅಂತ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ವಿ ಗಿವ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ದ ಹೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ, 1 ಕ್ಲೋರೋ 1 ಫೀನೈಲ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ sp3 hybridized ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗೇ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ sp2 hybridized. ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ನೇಮಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನೇಮಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನೇಮಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ C6H5. C6H5 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಕ್ಲೋರೋ 1 ಫಿನೈಲ್
ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ, 1 2 3 4 5 ಪೆಂಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಏನಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಿನೈಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಐಸೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಐಸೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪೆಂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿನೈಲ್ ಎನ್ ಪೆಂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಿನೈಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದರ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪೆಂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಫಿನೈಲ್ ಪೆಂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, nth ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಿನೈಲ್ ಎನ್ ಪೆಂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಂಬಿಗಿಟಿ ಇನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು IUPAC ನೇಮಿಂಗ್, IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 2 3 4 and 5 ಈ ರೀತಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೋಮೋ 1 ಬ್ರೋಮೋ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಬ್ರೋಮೋ 4 ಫಿನೈಲ್ 4 ಫಿನೈಲ್ 4 ಫಿನೈಲ್, that is 5 carbon atoms, that is pentane. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೇಮಿಂಗ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದರ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ 4th ಪೊಸಿಷನ್. ಅದನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬ್ರೋಮೋ 4 ಫಿನೈಲ್ ಪೆಂಟೈನ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆರೆಂಜ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆರೆಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಜೆಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ನೌ ಫಾರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಜೆಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್. ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್. ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂದರೆ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಐಡಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಈಥೇನ್ ಹಿಯರ್, CH3 CCl ClH ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೈಲಿಡೀನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಇಥೈಲಿಡೀನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲಿಡೀನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಿದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ, ಅದು ಈಥೈಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಥೈಲಿಡೀನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. IUPAC ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆ, ದರ್ ಆರ್ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 1,1 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಈಸ್ ದ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್. IUPAC ನೇಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆದರೆ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಕೈಲಿಡೀನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಸ್ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂದರೆ
say two halogens attach it to two adjacent carbons. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇಥೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CH2 Cl CH2 Cl ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇಂತೀವಿ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ವಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂತ. ವಿಸಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೈಲಿನ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಥೇನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಥೈಲೀನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಥೈಲಿನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಥೇನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅವನ್ನ ಇಥೈಲಿನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು UPSC ನೇಮಿಂಗ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೂಲಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. UPSCನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ನಂಬರಿಂಗ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 or 2, ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, 1,2 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್. ವಿಸಿನಲ್ ಆದರೆ 1,2 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಜೆಮಿನಲ್ ಆದರೆ 1,1 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಇಥೈಲಿನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. CH3 CH2 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 CH Cl. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ 1 2 3 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಅಗೈನ್ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, CH3 CH2 CHCl ಆ್ಯಂಡ್ CH2 Cl ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೈನ್ 1 2 3 4, ದರ್ ಆರ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತೀರಾ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಲ್ಕೈಲಿಡೀನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಲ್ಕೈಲಿಡೀನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯೂಟೈಲಿಡೀನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಬ್ಯೂಟೈಲಿಡೀನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ. ವರಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ, ಬ್ಯೂಟೈಲಿನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸಾರಿ, ಬ್ಯೂಟೈಲಿನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ 1 2 3 4. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 2 3 4 ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ರೂಲ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 1,1 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 1,2 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗಿರೋ ಆಲ್ಕೈನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೆಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ವಿಸಿನಲ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಇದು ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ CX ಬಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯೂಶಲಿ CET ಬರ್ಬೋದು ಆರ್ PU ಬರ್ಬೋದು. So it is better to know the nomenclature of these haloalkanes and haloarenes. Please go through this and please work on the assignment questions that I will give after this.